some of the intervals of monotonous in it is, yeah, that is increasing and decreasing function using the first derivative. I asked today, as last class, I told you that the difference between the local maxima and local minima. அதுதான் ஒரே விஷயம் சொன்னேன். லோக்கல் மேக்சிமா லோக்கல் மினிமம்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் டாப்பர் டிஸ்ட்ரிக்ட் லோயர். இதே அப்சல்யூட் மேக்சிமா அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட் டாப்பர். ஸோ அப்சல்யூட் சொல்லும்போது we have only one topper is there, only one point is there. அப்போ அவங்க ப்ளூரல்ல வராது. அப்ப கேட்கும் பொழுது they will ask only the absolute maximum and absolute minimum. இத பத்தி தான் நிறைய டீல் பண்ணுவோம், சரிங்களா? இப்போ அங்க மேக்சிமான்னு வராது. ஏன் தெரியுமா? அப்சல்யூட்க்கு ஒன்னே ஒன் தான் இருக்கும். அப்ப நான் சொன்ன அப்சல்யூட்னு சொல்லும் பொழுது we have to take the critical points as well as the end points. இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டா உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிடும். போடலாமா? Are you all ready? Yes, sir. Yes. Take down the first problem of today's class. Find the absolute extrema of the following functions. Yeah, in your textbook we have 4 problems. In your exercise, I am going to solve all the problems in here. After that, the very important section, என்ன தெரியுமா? Word problem. Word problem. நான் உங்களுக்கு next classல I am going to give you the basics, அதாவது ஒரு எப்படி படிக்கணும், the last minute preparations பத்தி கொடுப்பேன். ஸ்டேஜ் 1, ஸ்டேஜ் 2, ஸ்டேஜ் 3ல. அதுல ஒரு முக்கியமான இந்த டிஃபரன்சியேஷன் கால்குலஸ்ல, அதாவது ஏஓடில 3 எக்ஸசைஸ் 5 மார்க்ஸ்ல ஷியோரா வரும். எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா 7.1, 7.2 and 7.8. அதுதான் வேர்டு ப்ராப்ளம் இன் மேக்ஸிமா மினிமா. டுடே we are going to discuss about that. அதுக்கு முன்னாடி அப்சல்யூட் மேக்ஸிமா மினிமா பத்தி உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணல, அதை பண்ணிடலாம். Find the absolute maxima, that is called absolute extrema, which means that absolute extrema means we want to find out the f of x is equals to x square minus 12x plus 10 in the interval 1, 2. Please remember this. இங்க பாத்தீங்கன்னா this interval is called what? என்னமா interval? அரிஷா சொல்லுங்க. அர்ஷிதா, what is this interval? It is a closed interval, which means that it includes 1 and 2. Closed interval na, we can say this as x lies between 1 and 2, and also 1 and 2 is included. So absolute extrema na, we have to consider these endpoints also. இல்லையா? அதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கா f of x is equals to x square minus 12x. சரிங்களா? now கவனிங்க. இப்போ எப்படி இதை போடலாம், சால்வ் பண்ணலாம்? how to solve this? ரொம்ப சிம்பிள். லோக்கல் மேக்ஸிமம் லோக்கல் மினிமமோட இது ரொம்ப ஈஸி. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன தெரியுமா பண்ணணும்? we have to find out the critical points. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எல்லாத்துக்கும் அதை மோனோடானிக்கா இருக்கட்டும் இல்ல லோக்கல் மேக்ஸிமா லோக்கல் மினிமமா இருக்கட்டும், இதுக்கு பாருங்க 2x minus 12. கரெக்ட்டுங்களா? நான் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா I have to put f dash of x equal to 0, which means that 2x minus 12 equal to 0. Otherwise 2x is equals to 12 and x is equals to 6. So this is the only critical number here. இல்லையா? critical numberனா நான் ஏற்கனவே சொன்ன critical points சொன்னா the number if I put the differentiation equal to 0 and also the number which is does not exist ன்னு சொன்னேன். இங்க exist ஆகாம ஒண்ணு இல்லை. ஆகவே there is a only one critical number, x equal to 6. You have to take the values x equal to 6 and also the endpoints. We call it this 1 and 2 are called as endpoints. X is equals to 1 and x is equals to 2. These are the endpoints. This is called the what? Critical number. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு போய் the endpoints and the critical number எடுத்துட்டு போயிட்டு we have to substitute in f of x. அப்ப first x is equals to 6 பண்ணிடுவோமா? We'll get f of x. எல்லாருக்கும் புரியுதா? Do you all understand? Do you all follow? Do you all agree this?
So f of x6, which means that I can put 6 square minus 12 into 6 plus 10. We'll get 6 square is 36 minus 48 plus 10. We'll get this as 46 minus 48, which is equals to minus. Apart from this critical number, we are going to take this n points, which means that f of 1. I can put x is equals to 1 in f of x, 1 square minus 12 into 1 plus 10, which is equals to 1 minus 12 plus 10. 11, 11 minus 12, which is equals to minus 1. This is your f of 1 and f of 2. We are going to find out the f of 2. Substitute here, 2 square minus 12 into 2 plus 10. What will get? 2 square becomes 4. 4 minus 24 plus 10, which is equals to 14 minus 24. We'll get this as minus 10. So, நீங்க வந்து தப்பா போட்டோம்ல 12 6 are 48 இல்ல 12 6 are 72. About 72 plus 10, 36 plus 10, 46. 46 plus 72 pochina. So we'll get 46 minus 72, which is equals to, we'll get that as minus 26. So here we'll get 14, we'll get minus 10. இப்போ நல்லா கவனிங்கம்மா, இதுல எது மிக சின்ன வேல்யூ? எல்லாமே நெகட்டிவ் வந்திருக்கு. மைனஸ் 26, minus 1, minus 10. Which is the smaller value? Please tell me which is the small one among all these things. minus 26. Minus 26. அப்போ இதுதான் absolute minimum value. இதுல among this எது பெரிய value? Minus 1. Minus 1. 1 is called the absolute maximum value. அப்ப நம்ம எப்படி எடுத்து எழுதலாம் தெரியுங்களா? How can you write this, you know? So you can write this as the absolute maximum value. First, your absolute maximum value is minus 1 at x is equals to what point? X is equals to 1. Similarly, absolute minimum value is, we can write this as absolute minimum value is what? Minus 26 at x is equals to what point? 6. அவ்வளவுதாமா. நல்லா கவனிங்க. Comparatively to monotonic functions, increasing decreasing functions, local maxima, local minima, absolute extrema கேட்டான்னு வச்சுக்கல, you are the luckiest person. சரிங்களா? மூணுத்துல எது வேணா ஒரு 3 marksல கேட்கலாம். சில சமயம் 2 marksல find the critical numbers, find the stationary points, find the turning points, find the extremum points கேட்கலாம். The extremum stationary points என்று சொன்னால் f dash x is equals to 0 என்ன கிடைக்குதோ அதுதான். ஆனா critical numbers-னா f dash of x equal to 0 and also exist ஆகாத values நீங்க நான் சொன்னேன். 1 divided by 1 minus x னா x equals to 1 exist ஆகாது. அதையும் நீங்க எடுத்துக்கணும். புரிஞ்சுதாமா? எல்லாருக்கும் புரியுதா? செகண்ட் சம் போலாமா? Shall we move on to the next problem? Yes. Yes, sir. Yes. So now we are going to find out the absolute extremum and absolute minimum of the function. Next one, your f of x is equals to, what will get f of x is equals to x 3x power 4 minus 4x cube. 3x power 4 minus 4x cube at minus 1 comma 2. So this is the things. நீங்க absolute சொல்லும் பொழுது கண்டிப்பா there will be n points. அது இல்லாம இருக்கவே இருக்காது. நல்லா நோட் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லைன்னா அந்த கொஸ்டின் தப்புன்னு அர்த்தம். அப்போ இங்க கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் n பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். n points are, the n points are x is equals to minus 1 and x is equals to 2. Now you find out f dash of x. இல்லையா? எப்படி differentiate பண்ணுவீங்க? 3x power 4. It is given that 3x power 4 minus 4x cube.
So the differentiate பண்ணீங்கன்னா we'll get 12x cube minus 12x square. 12x square. 12x cube. 12x cube minus 12x square. So at 1 comma minus 1 comma 2. Yeah. First of all, you have to find out f dash of x. Differentiate பண்ணியாச்சு. Critical points கண்டுபிடிக்கணும்னா f dash of x equals to 0. We'll get 36x square minus 24x equal to 0. இல்லையா? Now we can take எது காமன் எடுக்கலாம் பாருங்க. 12 காமன் எடுக்கலாம். x ஆமா x கூட காமன் எடுத்துடலாம். இல்லையா? 12 சாரி இங்க 36 மறுபடியும் தப்பு பண்றோம். இதுதான் equal to 0 இல்லையா? f dash of x equal to 0. அப்போ I can take 12x square common. 12x square common எடுத்தா simply we have x minus 1 equal to 0, which means that 12x square equal to 0, x minus 1 equals to 0. This implies x equals to 0 and x equals to 1. These are the two critical numbers I have found out. Another two numbers are endpoints. In the எல்லா வேல்யூஸையும் கொண்டு போய் f ல போடணும். f of first one இல்லையா 0 போடலாமா? முதல்ல critical numbers கண்டுபிடிங்க. 0 போட்டா 0. f of next என்னது 1. 3 minus 4 which is equals to minus 1. Very simple. Minus 1 இதுக்கு plus தான் வரும். Minus 1 போனா minus அப்ப plus 4 வரும் which is equals to 7. f of 2 வரும். x க்கு பதிலா 2 போடுவீங்க. 2 power 4 16. 3 into 16 which is equals to 48 minus 32 இல்லையா? Here 32 x cube 8 8 4s are 32. We'll get that as 16. அப்போ இதுல எது குறைவான வேல்யூ? 0 இருக்கு, minus 1 இருக்கு, 7 இருக்கு. எதுமா சின்ன வேல்யூ? ரொம்ப ஈஸி. கம்பேர் பண்றது ஈஸி இல்லையா? the smaller நெகட்டிவ்ல எது இருக்கோ அதான். அப்போ therefore your absolute minimum value is minus 1 at x is equals to 1. And absolute maximum value இருக்கிறதே 16. We can take this as absolute maximum value is equals to 16 at x is equals to. Please take note. Moving on to the next problem. Please quickly take note. Sorry. Moving on to the next problem. Take down the next one. f of x is equals to f of x. இப்ப எல்லாமே நம்ம பார்க்கிறது எல்லாமே first derivative test. The last classல we have discussed about the local maximum, local minimum. எல்லாமே first derivative. இது வரைக்கும் second derivative testே போல. நான் இப்போ இந்த இன்னொரு சம் பாருங்க. f of x is equals to 6x power 4 by 3 minus 3x power 1 by 3. At minus 1 comma 1. Right now. So now listen here. We are going to find out this differentiation because n points is given here. X is equals to minus 1 and x equals to 1. My duty is to find out what is the critical number, which means that you have to find out f dash of x. How will you find out f dash of x? Differentiate this. 4 by 3, 6 into 4 by 3 into x power 4 by 3 minus 1 minus 3 into 1 by 3 into x power 1 by 3 minus 1. Now 3 வந்து 6ல 2 times போகுமா? 8. x power 4 by 3 minus 1. So அப்ப simplify போனா what will get? பாருங்க. x power 4 by 3, that is called 1 by 3. 3 3 cancel. We can 6x power 1 by 3 minus 1. We'll get minus 2 by 3.
Actually, to find out the critical number, we have to put f dash of x equal to 0. You can rewrite this as x power 1 by 3 minus x power 2 by 3 using the indices rule. Indices rule use பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம். Now you take LCM, will get x power 2 by 3 cross multiply. Cross multiplying 1 by 3 plus 2 by 3. 1. Therefore, we'll get 8x. Correct? Yeah. X power 1 by 3 into x power 2 by 3. We can write this as x power 1. 8x minus 1 equal to 0. நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். இதை cross multiply பண்ணா x power 2 by 3 equal to 0. இன்னொரு விஷயம் இருக்கும், இது not exist. Not exist. இன்னொன்னு என்ன தெரியும்? 8x minus 1 equal to 0. From this, we'll get x is equal to. Very easy. Basic algebra. So we'll get x is equal to 1 by 2. The critical number is x is equal to 1 by 2. And also we know that the x power 2 by 3 equal to 0 is also a critical number. Our x power 2 by 3 equal to 0 na, x equals to 0. We have to consider this also your critical number. And one more, two things are there. 1 minus 1 comma 1. அவங்க n points. முதல்ல critical numbers போட்டுடலாமா? Critical numberல not exist is consider x is equal to 0. If I put x is equal to 0, what is f of x? அது பட்டாலும் 0 ஆயிடும். அடுத்து, when I put x is equal to 1 by 8, அப்ப என்ன நடக்குது பாருங்க? 6 into 1 by 8 whole power 4 by 3 minus 3 into 1 by 8 whole power 1 by 3. Which is equals to 6 into 1 power 1 by 8 power 4 by 3. 8 power 4 by 3 எப்படி போடலாம்? 8 power 4 by 3 1 power 4 by 3 is 1. 8 power 4 by 3 எப்படி போடலாமா? 8 எப்படி சொல்லுவோம்? 2 cube whole power 4 by 3. 3 cancel. 2 power 4 16. 3 into 1 power 8 power 3. 8 power 3 நானது 64 into 64. 64 into 8. We can 8 cube is equals to 64 into 8. 8 4s are 32 3. 8 6 are 48. 43 which is equals to 512. I can get the answer is 512. We'll get 512 is the LCM. 16 la 512 எத்தனை times போகுமா? 16 la வந்து it will 16 into 4 32 times போகும். 32 into 6. 32 into 6 minus 3. 32 into 6 now 6 2s are 12. Now 6 3s are 18. 19 minus 3 divided by 512, which is equals to 118 divided by 512. We'll get this as 118 divided by 512. 118 by correct தானே? 6 into Sir? 1 by 8. சொல்லுங்கம்மா. சார் 512 எப்படி சார் வந்துச்சு? Sorry. 8 power 1 by 3. Thanks, ma. Thank you. 8 power 1 power 1 by 3 is 1. 8 power 1 by 3 எப்படி போலாம்னா 2 cube whole power 1 by 3. Thank you, ma. 3 cancel ஆயிடும். We'll get இது கூட வந்து 6 வந்து it will go 3 times. It will go 8 times. We'll get 3 by 8 minus 3 by 2. Correct? We'll get 3 by 8 minus 3 by 2. Now you take LCM. We'll get 8 is the LCM. 8, 3 la 1 time போகும். 2 la 4 times போகும். Minus 12, which is equals to minus 8. Correct? Correct, amma? Is it right now? Yes, sir. யார் சொன்னது இப்ப கேட்டது? யாருமா? உங்க பேர் என்ன? எஸ்தர் மெல்பா சார். எஸ்தர் மெல்பா. கரெக்ட்டுங்களா மெல்பா? Right. Thank you very much for your help. Right. Okay. Minus 9 by 8. Next, we will move on to the n points. F of minus 1. We know that, which is equals to minus 1 power 6 into minus 1 power 4 by 3 minus 3 into minus 1 power 1 by 3. இப்போ எப்படி இதை சிம்பிளிஃபை பண்றது? மைனஸ் 1 பவர் பவர்ல என்ன இருக்கு? 4 இருக்கு. 4 இருந்தா அது பிளஸ் ஆயிடும். ஒன்னும் கவலையே படக்கூடாது. மேல நியூமரேட்ல என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. 1a பிளஸ் மைனஸ் மேல நியூமரேட்ல என்ன இருக்கு? 1 இருக்கு. அப்போ minus 1. We'll get 6 plus 3, which is equals to 9. அடுத்தது f of 1. Very simple. 6 into 1 minus 3 into 1, which is equals to 3. F of 1 is equals to what? 3. இல்லையா? இப்போ இது among this, which one is greater one?
எதுன்னு சார் கரெக்ட் பண்ணுங்க. எது அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம், எது அப்சல்யூட் மினிமம்? அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம் எது? 9. அப்ப என்ன சொல்லலாம்? Therefore, your absolute maximum is equals to 9 at x is equals to -1. Absolute minimum is equals to which one is the among this? எது ரொம்ப குறைவா இருக்கு? -9/8 at x is equals to 1/8. அவ்வளவுதான். நெக்ஸ்ட் ஒரு ட்ரிக்னாமெட்ரி வச்சு ஒன்று போட்டுடலாம். அதுக்கப்புறம் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் போலாம். நெக்ஸ்ட் பாருங்க. f of x is equals to, next problem, f of x is equals to, the next one, f of x is equals to 2 cos x as sin 2x at 0, pi by 2. f of x is equals to 2 cos x plus sin 2x at 0, pi by 2. Right? So now already we know that these are the two endpoints. Now we are going to find out the critical numbers. அப்போ differentiating this, எஸ்தர் மெல்பா நல்லா கவனிங்க. f dash of x is equals to, நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போது எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் அதே நேம்ல இருந்தா, எஸ்தர் மெல்பான்ட்டு. சரிங்களா? ரொம்ப சந்தோஷம். 2 cos x plus sin 2x, 2 cos x plus sin 2x, 2 into cos x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண என்ன வரும் மெல்பா? What is the 2 cos x? cos x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண என்ன வரும்? minus sin x. கரெக்ட்டுங்களா? sin 2x 2 sin x cos x. எப்படி? அப்படியா? No, this is the formula. sin 2x பண்ணா cos 2x வரும். அந்த 2x பண்ணும்போது 2 கிடைக்கும். We'll get cos 2x into 2, which means we can write this as 2 cos x. Arrange பண்ணீங்க. minus 2 sin x plus 2 cos 2x. We have to put f dash of x is equal to 0, which means that minus 2 sin x plus 2 cos 2x equal to 0. Or this implies 2 cos 2x is equals to 2 sin x. 2 cancel. Correct? 2 cancel. Is it right? We'll get 2 will get cancel. இல்லைன்னா நீங்க இன்னொரு ஐடியா கூட பண்ணலாம். இந்த cos 2x ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. அதை பேஸ் பண்ணி கூட போலாம். நம்ம என்ன கிடைச்சோம்? minus 2x. நீங்க கேன்சல் பண்ணாதீங்க. minus 2x இந்த 2 cos 2x, cos 2xக்கு மூணு ஃபார்முலா சொல்லி கொடுத்தேன். cos square x minus sin square x, இன்னொன்னு வந்து 1 minus 2 sin square x, இன்னொன்னு வந்து 2 cos square x minus 1. இந்த மூணு ஃபார்முலாவும் நீங்க ட்ரிக்னாமெட்ரில படிச்சிருப்பீங்க. அதுல cos 2x எனக்கு தேவையான ஃபார்முலா இங்க என்னன்னா sin x கொண்டு வரேன். minus 2 sin square x equal to 0. இப்போ now you simplify. minus 2 sin x plus 2 minus 2 sin square x. இந்த 2 டிவைட் பண்ணாலும் ஓகே தான். இது அப்படியே கொண்டு வந்து போட்டாலும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல 2 into 2 4, 4 sin square x equal to 0. Throughout dividing by minus 4, அப்ப என்ன ஆயிடும்? sin square x plus 2 sin x, 2 sin square x, sorry, வெறும் sin x, 2 are dividing throughout by minus 2. இல்லையா? அப்ப என்ன கிடைக்கும்? 2 sin square x plus sin x minus 1 equal. புரிஞ்சிருச்சு எல்லாருக்கும்? பாருங்க, ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் in terms of sin x கொண்டு வரேன். Now this is a quadratic equation in sin x. பாருங்க, a sin square x, b sin x minus 1. நீங்க வேணும்னா ஒரு ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுங்க. t equal to sin x. அப்ப என்ன ஆயிடும்? 2t square plus t minus 1 equal to 0. நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம். ஆட் பண்ணா 1 வரணும், மல்டிப்ளை பண்ணா minus 2 வரணும். What are the two numbers? When we multiply, we'll get minus 2. When we subtract or add these two numbers, we'll get 1. What are the two numbers? Arshita, யுவஸ்ரீயா யார் இருக்கீங்க? யஸ்வந்திகாவா யாரும் நேம் வரல. ஏமந்த் சொல்லுங்க தம்பி. எஸ்தர் சொல்லுமா. மெல்பா, what are the factors here? 2 minus 1 sir. Very good. 2 into minus 1. We'll get 2 minus 1. இங்க முன்னாடி 2 இருக்குனால we can divide by 2. 2 will get 1. Our the factors are t plus 1 into t minus 1 by 2 equal to 0.
we'll get t is equals to minus 1 and t is equals to 1 by 2. But we have taken that t is equals to minus 1. t என்றது என்ன அர்த்தம்? sin x. We'll get sin x is equals to minus x, minus 1. Sin x is equals to minus 1. இன்னொரு வேல்யூ என்ன கிடைக்கும்? sin x is equals to 1 by 2. நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? sin x எப்போ sin 1 இருக்கும்? 90 டிகிரில minus sin pi by 2. இங்க என்ன பண்ணலாம்? 1 by 2 எங்கமா இருக்கும்? 40 டிகிரிலயா, 45 டிகிரிலயா, 30 டிகிரில, 60 டிகிரிலயா? 30 டிகிரில இருக்கும். அப்போ 1 by 2 I can write this as sin pi by 6. இப்போ இதை ஈஸியா எவாலுவேட் பண்ணலாம். x equals to pi by 6 கம்பேர் பண்ணும்போது இது கஷ்டம். ஏன்னா முன்னாடி மைனஸ் இருக்கு இல்லையா? எனக்கு தெரியும் sin minus theta is equals to minus sin theta. Therefore, your sin x is equals to sin minus pi by 2. இப்போ கம்பேர் பண்ணுங்க. x is equals to minus pi by 2. x is equals to pi by 6. அப்போ ரெண்டு கிரிட்டிக்கல் நம்பர் அண்ட் ரெண்டு எண்ட் பாயிண்ட்ஸ். இப்போ இதுக்கு மேக்ஸிமம் மினிமம் கண்டுபிடிக்க போறீங்க இல்லையா? இப்ப நல்லா கவனிங்க. மைனஸ் பை பை டூ வந்திருக்கு, பை பை சிக்ஸ் இன்டர்வல்ஸ் கொடுத்துட்டான் இல்லையா? இந்த இது இருக்கட்டும். sin 2x இன்டர்வல்ஸ் என்னமா கொடுத்துருக்கான் சொல்லுங்களேன். come on quick please. 0, pi by 2. இந்த மைனஸ் பை பை டூ இதை லை ஆகாது. மைனஸ் பை பை டூ not belongs to 0, pi by 2. It lies only in the point what? X is equals to pi by 6. X is equals to pi by 6. It belongs to 0, pi by 2. It belongs to 0, pi by 2. Now, listen, please listen. So, pi by 6 is belongs to 0, pi by 2. Now, அப்போ மூணே நம்பர் தான். ஒன்னு x is equals to pi by 6, இன்னொன்னு ரெண்டு pi by points. x is equals to 0, x ஏன்னா மைனஸ் pi by 2 neglected. ஏன்னா என் இன்டர்வலுக்குள்ள அவன் வரல, அவனை எடுத்துக்கூடாது. அப்போ நான் இந்த ஃபங்க்ஷன்ல at x is equals to pi by 6, I am finding out f of pi by 6, which is equals to 2 cos pi by 6 plus sin pi by 3, 2 pi by 6, which is equals to pi by 3. What is pi by 6? Cos 30 degree எவ்வளவுமா? 2 into what is cos 30 degree? Very good, root 3 by 2. Sin 30 degree எவ்வளவுமா? 1 by root 3 by 2, sir. That is 1 by 2. Yeah. So sin 30 degree is nothing but 1 by 2. Yeah. I can take this as the sin pi by 3, the 60 degree. Root 3 by 2. Thank you. Now you take LCM. 2 is the LCM. 2 root 3 plus root 3, which is equals to 3 root 3 by 2. We'll get the value is 3 root 3 by 2. Next, ரெண்டு end points, x is equals to 0. At x equal to 0, your f of 0 is equal to 2 cos 0. Cos 0 உடைய value 1. இல்லையா? நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும் cos 0 உடைய value 1. And sin 0. Sin 0 is equal to 0. Our 2 into 1 plus 0, which is equals to 2. The last value I'm going to substitute. What is the last value I'm going to substitute? Tell me, please. What value, ma? Esther Melba? Pi by 2, sir. Very good, right? X is equals to pi by 2. We'll get f of pi by 2 is equals to 2 into cos 90, நம்மளுக்கு 1 தெரியும். Sin 2 into pi by 2. Our 2 cancel. Our sin pi வந்தாலே அது 0 தான். Sin 0, pi, 2 pi, 3 pi. Sin la pi value வந்தாலே 0. அப்ப exactly we'll get what? Sir. Sorry. Pi by 2 is 0. Cos 90 degree is 0. Yeah. 2 cos 0, which is equals to 0. That is called 0. அப்போ I want to find out the absolute maximum and the absolute minimum. இல்லையா? இதுல absolute minimum எங்க இருக்கு பாருங்க. 0 is the absolute minimum. எது வேணா மாத்தி எழுதலாம், உன் இஷ்டம் தான். ஃபர்ஸ்ட் மேக்ஸிமம் எழுது. Absolute value, minimum value equal to 0. At what point? X equals to pi. ரொம்ப சிம்பிளா எழுதிக்கலாம். Absolute maximum. இதுல maximum value எது? 2 இல்ல 3 root 3 by 2 2 விட 3 root 3 by 2 பெருசு. ஏன் தெரியுமா? 3 உடைய வேல்யூ into 1.732. 6 க்கு போயிடும். 6 by 2 கிட்டத்தட்ட 2.76. அப்போ therefore the value 3 root 3 by 2 at what point? X is equals to என்ன பாயிண்ட்ல கிடைச்சது? pi by 6. எவ்வளவு ஈஸி தெரியுமா? உனக்கு அப்சல்யூட் மேக்ஸிமா அப்சல்யூட் மினிமம் கேட்டிருந்தானா
அதை விட ஈஸியான கொஸ்டின் எதுவுமே கிடையாது இந்த டிஃபரன்ஷியல் கால்குலஸ்ல. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சா? All students, all my dear beloved students, do you understand this? I am going to move on to next derivatives, that is called second derivative. Yes, sir. Next போறது second derivative க்கு போறேன். I am going to give some working rule for that. ரொம்ப ஈஸி, ரொம்ப ஈஸி. பாருங்களேன், இவன் என்ன பண்ணிட்டான், இன்க்ரீசிங் டிக்ரீசிங்கோட லோக்கல் மேக்ஸிமம் லோக்கல் மினிமா ஈஸியா இருக்கும். லோக்கல் மேக்ஸிமமோட அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம் அப்சல்யூட் மினிமம் ஈஸியா இருக்கும். அப்சல்யூட் மினிமம் மீன்ஸோட இப்ப செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட் அதோட ஈஸியா இருக்கும். நான் சொல்ற ஒர்க்கிங் ரூலை மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இப்ப நான் உங்களுக்கு 2 minutes டைம் தருவேன். இந்த ஒர்க்கிங் ரூலை அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணி ஜஸ்ட் 2 minutes. நீங்க இதோட இந்த ஒர்க்கிங் ரூலை பத்தி மறுபடியும் பார்க்கவே கூடாது. ஸ்டெப் 1 ஸ்டெப் 2 ஈஸியான வேல கொடுக்க போறேன். உங்களுடைய லோக்கல் லாங்குவேஜை யூஸ் பண்ணி தான் கொடுக்க போறேன். பாருங்க, working second derivative test. Second derivative test. Right? Working rule. Working rule to find the second derivative test. Step 1. What is step 1? என்னமா step 1 தெரியுமா? நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கிறேன் y equal to f of x னா அதுக்கு கிரிட்டிக்கல் நம்பர் கண்டுபிடிக்கும். நீங்க அதுக்கு பதிலா நான் சொல்ற மாதிரி put f dash of x equal to 0. That is called we'll get the critical numbers. First step அதுதான், find the critical numbers. அப்ப கிரிட்டிக்கல் வேல்யூஸ் 2 இருக்கலாம், 3 இருக்கலாம், 4 இருக்கலாம், எத்தனை மணி நேரம் இருக்கட்டும், எனக்கு அதை பத்தி கவலை இல்லை. நான் 2 நினைக்கிறேன். அதாவது செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன சொல்வீங்க, மேக்ஸ்ல மோனோடோனிக் ஃபங்க்ஷன்ல கிரிட்டிக்கல் நம்பர் கண்டுபிடிச்ச ஒரு செகண்ட் சி என்ன சொன்னேன், கால்குலேட்டிங் த இன்டர்வல்ஸ். அதை பத்தி நான் கவலைப்பட, கிரிட்டிக்கல் நம்பர்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஸ்டெப் 2 என்ன செய்யணும், we have to, நான் இன்னொன்னு ரொம்ப நம்ம பேசிக் லாங்குவேஜ்ல y டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா dy by dx. ஆகவே நீங்க அப்படி போட்டுங்க dy by dx equal to 0 and find the critical numbers. Step 2 ல find d square y by dx square. அப்ப கிரிட்டிக்கல் நம்பர்ஸ் கண்டுபிடிச்சோமா, we'll get some x values. x க்கு பாருங்க c1 c2 இந்த மாதிரி எது வேணா இருக்கலாம் இல்லையா? இப்போ இந்த 2 வேல்யூ c1 c2 கிடைச்சது இல்லையா, இந்த வேல்யூஸ் ஸ்டெப் 3 ல கொண்டு வந்து போற substitute the values of x in y, sorry, y x in d square, second derivative, sorry, d square y by dx square. ஒருவேளை 2 கிடைக்கட்டும் 3 கிடைக்கட்டும் எது வேணா கிடைக்கட்டும், எத்தனை வேல்யூ கிடைச்சாலும் சரி, அதை கொண்டு வந்து d square y by d square. இப்ப கண்டிஷனை பாருங்க, உல்டா இருக்கும், d square y by dx square. நான் இந்த வேல்யூ எடுத்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். x equals to c1 என்ற வேல்யூவை இந்த d square y by dx சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். and the answer less than 0 இருந்தால் the function f of x ன்னு ஒன்னு எடுத்தேன் இல்லையா, the function f of x attains less than, reverse, lessனா maximum, உல்டா ஞாபகம் வச்சுக்கிற வார்த்தையை, உல்டா maximum point. If d square y by dx square is greater than 0, f of x attains minimum point. இத நீங்க கிளியரா இருக்கணும். உல்டா less than 0 னா maximum point, greater than 0 னா minimum point. இப்போ எனக்கு மேக்ஸிமம், இதுதான் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட். இந்த எந்த ஒரு வேர்ட் ப்ராப்ளம் வந்தாலும், எந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் ப்ராப்ளம் வந்தாலும் இதை தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன். அதனால தான் இந்த ஸ்டெப்லாம் ரொம்ப முக்கியம். ஸ்டெப் 4 to obtain the values of maximum and minima. அதுக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவான், பிராக்கெட்ல போட்டுக்க, எக்ஸ்ட்ரீமம் வேல்யூஸ் அப்படின்னா மேக்சிமம் வேல்யூவும் எக்ஸ்ட்ரீமம் தான், மினிமம் வேல்யூவும் எக்ஸ்ட்ரீமம் தான். இந்த வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும்னா substitute the values of x in y. x கொண்டு போய் y ல போடு, will get easy. எனக்கு தெரிஞ்சுமா, எனக்கு ஈஸின்னு கேட்டா இந்த செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட் தான் ஈஸின்னு சொல்லுவேன். ஒருவேளை find the derivative, find the maxima and minima using first derivative, second derivative எதுவுமே கேட்கல,
சிம்பிளா கொடுக்கலாம். ஃபைண்ட் த மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம்னா நீங்க இந்த செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் தான் யூஸ் பண்ணி ஆக வேண்டும். தயவுசெய்து ஒரு 2 minutes தரேன். தயவுசெய்து கோ த்ரூ திஸ். எல்லாரும் ஆல் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஆல் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ். ஓகே, நம்ம ப்ராப்ளத்துக்குள்ள ஓகேன்னு சொல்லுங்க, நான் போறேன். பார்த்துட்டீங்களா? உன பேசுறது கேக்குதா? எஸ் சார். ரைட். அடுத்த சம். யூசிங் த செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட். செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட் முழுவதுமா லோக்கல் மேக்ஸிமா, லோக்கல் மினிமா. கொஸ்டின் எப்படி கேக்குறான் பாருங்க. ஃபைண்ட் தி லோக்கல் எக்ஸ்ட்ரீமா ஃபார் த ஃபாலோயிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ். Find the local extrema for the following functions using second derivative test. Using second derivative test. பாருங்க, so far monotonic series cover பண்ணியாச்சு. இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் 2 marks 3 marks 5 marks ரொம்ப ரேரா கேட்கறான். நான் 5 marks சொன்ன எக்ஸசைஸ் 7.1 7.2 7.8. இப்ப நல்லா கவனிங்க. Please, I want everyone to listen now. First problem போறேன். இந்த எல்லா ஸ்டெப்ஸ் அல்காரிதம், இந்த வர்க்கிங் ரூல் எல்லாம் நீங்க ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்க, I hope. இல்லையா? Right. So now let us see the problem number 1. Question எழுதுறீங்களா? Find the local extrema for the following functions using second derivative test. பாருங்க, I am doing all the exercise problem. ஒண்ணு கூட எனக்கு முக்கியம் இல்லைன்னு சொல்லவே கூடாது. சரிங்களா? எக்ஸசைஸ் போட்ட எக்ஸாம்பிள்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. ப்ளீஸ் லிசன். கவனிக்கிறீங்களா? எஸ்தர் மெல்பா? எஸ் சார். ஆமா, உங்க பேர் சொன்னோடனே எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. உண்மையிலே ஒரு ஸ்டூடெண்ட், ஒரு ஃப்ரெண்ட் என் கூட படிச்சா, என் கிளாஸ்மேட், எஸ்தர் மெல்பா ஜெயஸ்ரீ அவ பேரு. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு உங்க பேரை கேட்கணும். ரைட்டா? வெரி ஹாப்பி. அண்ட் ஆல் தி அதர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் லிசன் கேர்ஃபுல்லி. இந்த செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட்ல இப்ப போடுற இந்த 3 ப்ராப்ளத்தை நீங்க ரெடி பண்ணிட்டீங்களா? தேர்ட் ப்ராப்ளம் ஜுஜிபி. தேர்ட் ப்ராப்ளம்க்கு நான் சில ஒர்க்கிங் ரூல் கொடுக்க போறேன். 5 விஷயம், மேஜிக் ட்ரிக்ஸ், மேஜிக்ஸ், 5 மேஜிக் பாயிண்ட்ஸ் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். எப்படிப்பட்ட வேர்டு ப்ராப்ளமும் போடணும். கிரியேட்டரா கேட்கலாம், கவலையே படாத. புக்குலயே இல்ல, கவலையே படாத. நான் சொல்ற அந்த 5 ஸ்டெப்ஸ் ஞாபகம் வச்சு. அதுக்கு முன்னாடி இந்த செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட்டை பத்தி நம்ம சில ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ணலாம். First one, f of x is equals to minus 3x power 5 plus 5x cube. எப்படி? f of x is equals to minus 3x power 5 plus 5x cube. நான் சொன்ன ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் நீங்க வேணும்னா இதை ஒய்ன்னு கூட எடுத்துக்கலாம். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், ஒய்க்கு இன்னொரு பேர் தான் f of x. நானா தான் ஒய்ன்னு எடுத்து கன்வெர்ட் பண்ணிப்பாங்க, ஈஸியா இருக்கணும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் dy by dx equal to 0. அதுக்கு முன்னாடி நான் dy by dx கண்டுபிடிப்பேன். மைனஸ், நீங்க எல்லாம் ஃபெமிலியர், டிஃபரன்சியேஷன்ல பிளஸ் 15x ஸ்கொயர். நான் என்ன போடுவேன்? dy by dx equals to 0. இல்லையா? minus 15x power 4 plus 15x square equal to 0 சொல்லுவேன். ஏற்கனவே தெரியும், இந்த 15 காமன் எடுக்கலாம், எக்ஸ் ஸ்கொயரை காமன் எடுக்கலாம். எடுத்துட்டா என்ன கிடைக்கும்? இங்க என்னமா இருக்கும்? இங்க minus 15 கூட நீங்க காமன் எடுத்துல தப்பு இல்லை. minus 15x ஸ்கொயர் கூட காமன் எடுத்து எடுத்துட்டா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? இங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 சார். வெரி குட். x square minus 1 equal to 0.
ஒரு விஷயம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லுவேன், இன்னொரு விஷயம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ. எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஜீரோனா எக்ஸ் ஜீரோ தான். அப்ப எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன், திஸ் இம்ப்ளைஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன். அப்போ we have got two critical numbers. நீங்க இன்னொரு விஷயம் நீங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும், எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன்னுனா எக்ஸ் உடைய வேல்யூ ரூட் ஆஃப் ஒன், அப்போ பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன். அப்போ அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் இல்ல. சில பேரு ஒன் மட்டும் தான் எடுப்பேன், தப்பு. பிளஸ் ஒன்னா இருக்கலாம் மைனஸ் ஒன். கிரிட்டிக்கல் நம்பர்ஸ் ஆர் எக்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஜீரோ, எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஒன், எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு மைனஸ் ஒன். ஸ்டெப் டூ என்ன சொல்லுது? ஃபைண்ட் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர். ரெண்டாவது ஸ்டெப் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர். மைனஸ் 15x பவர் 4 இல்லையா, 4 முன்னாடி அது மறுபடியும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும். வில் கெட் மைனஸ் 60 இல்லையா, மைனஸ் 60x கியூப் பிளஸ் இந்த 2 முன்னாடி வந்துடும் 30x இல்லையா, மைனஸ் 60x கியூப் பிளஸ் 30x. இதை கண்டுபிடிச்சாச்சு. நீங்க இதை காமனா எடுத்து வச்சாலும் சரி, இதை போட்டு சப்ஸ்டிட் காமனா எடுத்தா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். we can take minus 30 common இல்லையா, we can take minus 30 common, x common, ரைட். அப்ப என்ன இருக்கும், இங்க 2 தான் இருக்கும், 2x ஸ்கொயர் பிளஸ் 30. இதுதான் வந்து உன்னுடைய டி ஸ்கொயர் ஒய் பை சார் பிளஸ் சார் மைனஸ் ஒன் வரும் சார். மைனஸ் மைனஸ் சாரி மைனஸ் ஒன். தேங்க்யூ. இப்போ இந்த எக்ஸுக்கு 3 வேல்யூ இருக்கு இல்லையா, ஒவ்வொரு வேல்யூவா எடுத்து வைப்பாங்க. அட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. 0 போட்டா என்ன ஆகும், ஹோல் பார்ட் இஸ் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 0. இப்ப பாருங்க, ஜீரோனும் போது நெகட்டிவும் இல்லை பாசிட்டிவும் இல்லை, அதை பத்தி கன்சிடரே பண்ணக்கூடாது. அவன் எய்தர் மேக்சிமம் நெய்தர் மேக்சிமம் நார் மினிமம். அடுத்து அட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர். எக்ஸுக்கு போல 1 போடுவீங்களா, வாட் வில் கெட் மைனஸ் 30 இன்ட்டு 1 மைனஸ் 30, 2 இன்ட்டு 1 2, 2 minus 1 1, you get minus 30. Correct? D square y by dx square is equals to minus 30. Isn't it? அடுத்து நம்ம பண்ணோம், at x is equals to minus 1. What is your d square y by dx square? x க்கு பதிலா minus 1 போடுவியா, plus 30. 1 போட்டாலும் ஒரு ஸ்கொயர் ஆயிடும், அப்புறம் 1 plus 30. இப்போ இது less than 0. உடனே என்ன சொல்லலாம், f of x attains maximum, f of x attains minimum. ஏன்னா இது கிரேட்டர் than 0 இல்லையா. இப்போ ஈஸியா நீங்க மேக்ஸிமம் மினிமம் வேல்யூ சொல்லிடலாம். யூ கேன் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட் த மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் வேல்யூ. எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம், எப்படிமா கண்டுபிடிக்க சொன்ன, லாஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன சொன்னேன், கண்டுபிடிச்ச வேல்யூஸ ஒய்ல எடுத்து போடு. அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்கான், which is equals to minus 3x power 5 plus என்ன கொடுத்துருக்கான் 5x cube. கரெக்டா, கரெக்டா இல்லையா, இஸ் இட் ரைட்? அப்போ நான் என்ன சொல்ல போறேன், x equals to 1 minus 1, இதை பத்தி கவலைப்படாது, இது neither maximum nor minimum. அப்போ I have to find out x is equals to minus 1 and x is equals to 1. அப்போ லோக்கல் மேக்ஸிமம் லோக்கல், நீங்க ஒண்ணு லோக்கல்னு கூட போட்டுக்கலாம், லோக்கல் மேக்ஸிமம் அண்ட் லோக்கல் மினிமம். அப்போ at x is equals to first one 1, the local in a value, maximum value, your local maximum value is equals to, அதாவது f of sorry 0 இல்ல 1 இல்லையா, 1. அப்போ 1 போட்டீங்களா, minus 3 plus 5 which is equals to 2. கரெக்டா. அடுத்தது at x is equals to minus 1, your local minimum value, local minimum value. அப்போ என்ன அர்த்தம் minimum value? What is the meaning of that minimum value? X is equals to minus 1 எடுத்துமே போகலாம். அப்போ f of minus 1, minus 1 power 5 minus 1 plus 3, minus 1 power இது வந்து minus ஆயிடும், minus 5 which is equals to minus. அவ்வளவுதான்மா, ரொம்ப ஈஸி. கம்பேரிட்டிவ்லி the local maxima, absolute extrema, second derivative தான் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். புரிஞ்சுச்சு எல்லாருக்கும்? எஸ் சார். ரைட். Next problem.
f of x is equals to x log x. இதை சம்டைம்ஸ் என்ன தெரியுமா கொடுப்பாங்க, it is maximum prove that சில சம்ஸ் 2022 நினைக்கிறேன், கொரோனா டைம்ல வந்துச்சு இல்லையா, 23 22 தெரியல எனக்கு, 22 தான் நினைக்கிறேன், 23 கிடையாது. ஆமா 22ல ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க, இதே மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் என்ன தெரியுமா, prove that the function x log is attains minimum at the point x is equals to 1 by e. உங்க சம்ல வெறும் உங்க கொஸ்டின்ல வெறும் x log x னு கொடுத்துருப்பான், f of x is equals to x log x னு வெறுமையா கொடுத்துருப்பாங்க. சரிங்களா? இப்போ இங்க நல்லா கவனிங்க, f of x is equals to, it is given that நான் ஏற்கனவே சொன்ன f of x நீங்க y ன்னு எடுத்துக்கலாம். நல்லா கவனிங்க, f of x க்கு இன்னொரு பேர் தான் y, y க்கு இன்னொரு பேர் தான் f of x. அப்போ இங்க என்ன கொடுத்துட்டா, f of x is equals to x log x. We call it as a y. Y is equals to x log x. சரியா? இப்போ அதே கொஸ்டின் சொல்றேன், prove that this is having a local minimum or minimum at x is equals to 1 by. இப்படியும் கொஸ்டின் கேட்கலாம், நமக்கு அது மாதிரி டெக்ஸ்ட் புக்ல கொடுக்கல. இப்போ y equal to x log x. நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன சொன்னேன், find out dy by dx. அப்போ இது வந்து uv மெத்தட் இல்லையா, x அப்படியே வச்சுட்டு log x டிஃபரன்ஷியேட் 1 by x, சாரி log x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 1, x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி x கேன்சல், will get 1 by log x. ரொம்ப சிம்பிள். நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி தமிழ்நாட்டில் ஒரு எக்ஸாம் கண்டக்ட், நான் சார் படிக்கும்போது TNPCE, தமிழ்நாடு ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் ஃபார் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னு ஒன்று வச்சிருந்தாங்க. இந்த எக்ஸாம்ல இதே கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க, நான் எழுதும்போது இதே சேம் f of x is equals to x log x. அப்போ பாருங்க எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் இந்த சம் வந்து 1 plus log x இல்லையா. அப்போ இது ஈக்குவல் டு 0 போகும், dy by dx equal to 0, which means that 1 plus log x is equals to 0, அல்லது log x is equals to -1. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் log அந்த சைடு போனா e ஆயிடும், e power -1 by 1 by e. சாரி, அப்ப நான் கிரிட்டிக்கல் நம்பரை கண்டுபிடிச்சிட்டேன், x உடைய வேல்யூ 1 by e. இது மேக்சிமமா மினிமமா கண்டுபிடிக்கணும்னா செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் பாருங்க, d square y by dx. 1 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 0, log x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா என்னமா கிடைக்கும், log x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா கிடைக்கும் 1 by x. இப்போ x க்கு பதிலா நான் e போடுவேனா 1 by e, 1 by e போட்டா e. எல்லாருக்கும் தெரியும், you all know that your exponential value is greater than 0. You'll get d square y by dx square is always greater than 0. Greater than 0 என்ன அர்த்தம், f of x attains ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் கிடைக்குது, x is equals to 1 by e, அந்த பாயிண்ட்டும் greater than 0. அப்ப என்ன சொல்லலாம், ஹரிஷா இல்ல ஏமந்தா, டக்குன்னு நிறைய கிளாஸஸ் நான் கனெக்ட் பண்றேன் சார், டக்குன்னு வர மாட்டேன். மெல்பா சொல்லுமா, f of x attains what greater than 0 னா உல்டா. அப்ப என்ன அர்த்தம், it attains local minimum value. லோக்கல் மினிமம் ஒரு வார்த்தை சொல்லலாம், எவ்ரிவேர். ஏன்னா ஒரே பாயிண்ட் தான் கிடைக்குது, அந்த பாயிண்ட் உடைய செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் கிரேட்டர் than 0 இருக்கனால மினிமம் எவ்ரிவேர். அப்ப மினிமம் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கலாமா, அப்ப என்ன பண்ணணும், at x is equals to 1 by e, what is your y, f of x. x க்கு பதிலா 1 by e போடணும், log க்கு பதிலா 1 by e போடணும். கரெக்டா, log x எங்கெல்லாம் x வருதோ அந்த இடத்துல we have to put 1 by e. கரெக்டா இல்லையா? இப்ப என்ன நடக்குது பாருங்க, அப்ப x உடைய வேல்யூ என்ன கிடைக்கும், log 1 by e எப்படி போடலாம், log 1 by e minus log e போடலாமா, we can write this as 1 by e is equals to minus log, எப்பொழுதுமே log உடைய வேல்யூ பேசி தான் இருக்கும், இதனுடைய வேல்யூ 1 -1 ஆயிடும், the answer is -1. Please take note.
அடுத்த சம் போலாமா? Yes, sir. F of x is equals to, find the local extremum. அதே question. Your f of x is equals to x square e power minus 2x. X square e power minus 2x. Next sum. X square e power minus 2x. Please take note. F of x is equals to x square into e power minus 2x. நீங்க bracket எல்லாம் போட வேண்டாம், அப்படியே போட்டுக்கலாம். Please listen. It is given that f of x is equals to x square e power minus 2x. இல்லையா? கவனிக்கிறீங்களா? You are listening, please. Because in the problem 3, in the second derivative, one of the important problem. அப்ப நான் first step என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? f dash of x. நான் எப்பவுமே y அதே ரூலை பண்ணிக்கலாம். dy by dx. x ஸ்கொயரை வச்சுட்டு e பவர் மைனஸ் 2x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும். e பவர் மைனஸ் 2x, இந்த மைனஸ் 2x அப்புறம் நம்ம வரும் மைனஸ் 2 முடிஞ்சிருது. அடுத்தது e பவர் மைனஸ் 2x வச்சுட்டு x ஸ்கொயர் பண்ண என்ன கிடைக்கும்? 2x. Is it right? அப்போ x ஸ்கொயர் into minus 2 e power minus 2x plus 2x into e power minus 2x. நம்மளுடைய ரூல், ஒர்க்கிங் ரூல் என்ன சொல்லுது? Your algorithm says the first step is put dy by dx equal to 0. அப்ப நான் 0க்கு முன்னாடி எது காமனா இருக்குதுன்னு பாருங்க. Which one is common? எதுதான் காமனா இருக்கு பாருங்க. ஒரு x காமனா இருக்கு, ஒரு e power minus 2x காமனா இருக்கு, 2வும் காமனா இருக்கு. ஏன்னா மைனஸ் கூட சேர்த்து எடுத்துட்டு வந்துரு, தப்பு இல்லை. மைனஸ் கூட வெளியே எடுத்துட்டு வந்துருங்க. மைனஸ் 2x e பவர் மைனஸ் 2x எடுத்துட்டா வெறும் எக்ஸ் இருக்கும். அப்ப இங்க என்ன இருக்கும்? மைனஸ் 1. அப்போ மைனஸ் 2x e பவர் மைனஸ் 2x காமனா வெளியே எடுத்துட்டா வாட் வில் கெட்? 1 மைனஸ் x. அப்போ this is equals to 0. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இதை எடுங்களேன், minus 2x e power minus 2x 0. இன்னொரு பார்ட் தான் இருக்கு, x minus 1 equal to 0. இது 0னா கண்டிப்பா x equal to 0. ஏன்னா x இங்க இருக்கு. இது 0னா x is equals to 1. அப்போ x is equals to 0, x is equals to 1 அப்படின்ற ரெண்டு வேல்யூவை நம்ம இங்க கண்டுபிடிச்சாச்சு. சரிங்களா? இப்போ கிரிட்டிக்கல் நம்பர்ஸ் என்னது? வாட் ஆர் த கிரிட்டிக்கல் நம்பர்ஸ்? We can say x is equals to 0 and x is equals to 1. இல்லமா? கரெக்டா இல்லையா? ரைட். இப்போ நான் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிக்கிறேன். d square y by dx square. அப்ப செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் என்ன பண்ணணும்? என்ன செய்யணும்? இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். இந்த dy by dx மறுபடியும் நீங்க டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி தான் ஆகும். எப்படி பண்ணலாம் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, x e பவர் மைனஸ் 2x. அதுக்கப்புறம் எக்ஸ், இதை கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம். இதை அப்படியே எடுத்துக்கமா, இதை பிரிச்சிங்க இல்லையா? இதை எடுத்துக்க, ஈஸியா இருக்கும். மைனஸ் 2x e பவர் மைனஸ் 2x. எக்ஸ் மைனஸ் 1 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம் 1. அதுக்கப்புறமேட்டுக்கா பிளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் 1 வச்சுட்டு இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். வில் கெட் யூவி மெத்தட் இல்லையா? யூவி மெத்தட்ல வரும். அப்போ ஐ கேன் ரைட் திஸ் அஸ், அப்போ எக்ஸ் இ பவர் எக்ஸ் வச்சுட்டு 1, எக்ஸ் மைனஸ் 1 வச்சுட்டு இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவோம். யூவி மெத்தட் மைனஸ் 2x வச்சுக்கோ இன்டூ இ பவர் மைனஸ் 2x பண்ணுங்க, என்ன கிடைக்கும்? இ பவர் மைனஸ் 2x இன்டூ மைனஸ் 2 பிளஸ் இ பவர் மைனஸ் 2x அப்படியே வச்சுக்கோ இன்டூ மைனஸ் 2x பண்ணலாம் மைனஸ் 2. சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க. மைனஸ் 2x இ பவர் மைனஸ் 2x பிளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் 1 இன்டூ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணா வில் கெட் பிளஸ் 4x e power minus 2x. இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண என்ன கிடைக்கும்? e power minus 2x எவ்வளவு கிடைக்குது? minus 2 இல்லையா? will get what? minus 2 e power minus 2x. so இதுதான் வேல்யூ. நான் x-க்கு ரெண்டு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டேன். x is equals to 0 and x is equals to 1.
இதுல காமனா எங்க ரைட், தேங்க்யூ. இப்போ இதுல காமனா இருக்கிறது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ். எல்லாத்துலயும் காமனா இருக்கிறது இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ். வெளியே எடுத்துருவோமா? we can take e power minus 2x காமனா வெளியே எடுத்துருவோம். அப்ப உள்ள என்னென்ன இருக்கும் பாருங்க. e power minus 2x I have taken common outside இல்லையா? e power minus 2x I have taken 2 கூட எடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். 2 எல்லாத்துலயும் காமனா இருக்கு. 2 கூட எடுத்துருங்க. x மட்டும் தான் இல்ல, x கூட எல்லாத்துலயும் இருக்குதா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2e power x. அப்ப இதுல எடுத்தீங்கன்னா we'll get minus x. இதுல என்ன இருக்கும்? 2 எடுத்தாச்சு. 2 into x minus 1 இல்லையா? which is equals to வெறும் minus 2x இருக்கும். e power 2x எடுத்தா இதுல minus 2x, இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது minus 2x பிளஸ் அதுக்கப்புறம் 4 into e power x மல்டிப்ளை பண்ணா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கும். 2 காமன் எடுத்தா 2x ஸ்கொயர். அதுக்கப்புறம் லாஸ்டா இன்னொரு டேர்ம் இருக்கும் which is equals to இதுல 2e power minus 2x காமன் எடுத்தாச்சு, வெறும் 1. அதுக்கப்புறம் இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது minus x. இதான். அப்ப இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க. 2e power minus 2x into minus 3x, minus 3x இல்ல minus 4x plus 2x square plus 1. இதுதான் d square y by dx. Critical numbers என்ன நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்? What are the critical numbers? 0,1 sir. Very good. 0,1. So I want to find out whether this d square y by dx square at x is equals to 0, d square y by dx square which is equals to 2 in e power 0 is 1. அப்புறம் இதெல்லாம் 0 ஆயிடும். வெறும் இது மட்டும் தான் கிடைக்கும் 1 which is equals to 2 greater than 0. greater than 0. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் இன்னொரு கிரிட்டிக்கல் நம்பர் தான். x is equals to 1. so at x is equals to 1 we'll get d square y by dx square. 1 போட்டா என்ன வரும்? e power 2 into e power minus 2. 2 into e power minus 2. 1 போட்டா அதுக்கப்புறம் இதுல சப்ஸ்டியூட் பண்ணின்னு வச்சுங்க. minus 4 plus 2 plus 1. 2 into e power minus 3 minus 1 minus 1. You'll get minus 2 divided by e power. அப்ப நெகட்டிவ்ல வருது இல்லையா? e is always positive. minus 2 அப்ப less than 0. அப்ப என்ன சொல்லலாம்? f of x attains minimum value here, local minimum. இங்க f of x attains local maximum. கரெக்டா? இப்ப லாஸ்டா நீங்க என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? லோக்கல் மினிமம் வேல்யூ அண்ட் லோக்கல் மேக்ஸிமம் வேல்யூ. அப்ப ரெண்டும் கன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு. அந்த பாயிண்ட் லோக்கல் மேக்ஸிமம் பாயிண்ட், லோக்கல் மினிமம் பாயிண்ட் கன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு. we are going to find out the local maximum value at x is equals to local maximum value at x is equals to what? local maximum x equals to 1. நான் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருந்தேன். இவர் f of x உடைய வேல்யூ என்னமா சொல்லியிருந்தா கொடுத்துருந்தா x square into e power minus 2x. அப்ப x க்கு பதிலா 1 போட்டா 1 square e power minus 2. The answer is 1 by e square. அடுத்து local minimum value at what point? மெல்பா, எஸ்தர் மெல்பா சொல்லுங்க. at what point? x equals to 0. 0 sir. f of x க்கு பதிலா 0 போடுங்க. x க்கு பதிலா 0 போட்டா ஹோல் போட்டா 0. That's all. So எல்லா டைப் ப்ராப்ளம்ஸையும் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ்ல நம்ம போட்டாச்சு. ப்ளீஸ் டேக் ஆன். இப்ப இந்த வேர்டு ப்ராப்ளம் போறதுக்கு முன்னாடி கான்கேவிட்டி கான்வெக்சிட்டின்னு ஒண்ணு இருக்குமா? நிறைய நேரம் நான் எடுக்க விரும்பல. டைரக்டா நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு போயிடலாம். ஒர்க்கிங் ரூலுக்கு இதுக்கும் உண்டு. அதை மட்டும் நான் சொல்றேன். கான்கேவ் அப்வர்ட், கான்கேவ் டவுன்வர்ட். என்ன செய்யணும் தெரியுமா? இது செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட் தான். ஒர்க்கிங் ரூலுக்கு போயிடலாமா? Yes sir. ஸ்டெப் 1 போன வாட்டி போட்ட மாதிரி அதே மாதிரிதான். ஃபைண்ட் dy by dx. இங்க ஒரு ஸ்டெப் கூடுதலா வரும். நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது d square y by dx square தான். f double dash of x.
சரிங்களா? நம்ம கான்கேவ் அப்வர்ட் கான்கேவ் டவுன்வர்ட் அப்படி தான் பார்க்க போறோம். அதுக்கப்புறம் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷன் ரெண்டு இருக்கு. கான்கேவ் அப்வர்ட் ஆர் கான்கேவ் டவுன்வர்ட், இதுக்கான விஷயத்தை நம்ம பார்க்கணும். கான்கேவ் அப்வர்டா இல்ல கான்கேவ் டவுன்வர்டா கண்டுபிடி. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன தெரியுமா செய்யணும்? ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க y ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். நீங்க செய்ய வேண்டியது ஃபைண்ட் dy பை dx. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். எப்படி லோக்கல் மேக்ஸிமா லோக்கல் மினிமம் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட்ல போடுறோமோ அதே தான். ஸ்டெப் 2ல you have to put find d square y by dx square. நோட் பண்ணிக்க. ஸ்டெப் 3 put d square y by dx square equal to 0 and get the solution. சரியா? and get the solution. Put d square y by dx square equal to 0 and get the solution. இப்போ இந்த எக்ஸுக்கு ரெண்டு வேல்யூ கிடைக்குது வச்சுக்கோங்க. எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு c1, எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு c2. அதை கொண்டு வந்து நீங்க ரெண்டு கேஸ் போடணும். இஃப் d ஸ்கொயர் y by dx ஸ்கொயர், நான் இதோட வேல்யூ போடுறேன், சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். அந்த ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ லெஸ் தென் ஜீரோவா இருந்தால், if it is less than 0, we can say this as concave downward. Concave downward, sorry. Concave downward. Greater than 0. Thank you, ma. இதே நீங்க ரிவர்ஸ்ல சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்க, கான்வெக்ஸ் அப்வர்ட்னு சொல்லலாம். We can say this as convex upward. or இப்போ ரெண்டாவது, if d square y by dx square is greater than 0, we can say this as concave upward. or mostly concave டெஸ்ட் தான் கேட்பான். கான்கேவ் கான்வெக்ஸ் பத்தி கேட்க மாட்டான். இருந்தாலும் நான் சொல்றேன், இது வந்து கான்வெக்ஸ் டவுன்வர்ட். இதுதான் கண்டிஷன். இதுதான் முக்கியமான கண்டிஷன், கான்கேவ் கான்கவர்ட். இப்போ இந்த பாயிண்ட்ல பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷன் ஒன்று இருக்குன்னு வச்சுங்க. அதை கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னா தேர்ட் டெரிவேட்டிவ், அதாவது டி கியூப் y by dx cube, that should be not equal to 0. தேர்ட் டெரிவேட்டிவ் ஜீரோவா இருக்கக்கூடாது. நல்லா கவனிச்சிங்க. Please remember this. d cube y by dx cube should be not equal to 0. இந்த கண்டிஷன் இருந்தால் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷன் எக்ஸிஸ்ட். ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ல கேட்பான், இந்த d cube y by dx cube equal to 0 இருந்தா there is no points of inflection. Very important point. ரைட்டா? சோ அப்ப பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? மேக்ஸிமம் மினிமம் கண்டுபிடிச்சு அதே மாதிரி தான். சப்ஸ்டிட்யூட் x values in y. சப்போஸ் எக்ஸுக்கு ரெண்டு வேல்யூ c1 c2, இந்த ரெண்டு வேல்யூ கொண்டு போயிட்டு நீங்க y-ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா you will get the points of inflection. Remember this. Okay, right. Now we are going to solve the problems. Come on, quick. Find the intervals of concavity, convexity, or very much convexity and points of inflection. Points of inflection சேர்த்து கவர் பண்ணிடலாம் பாருங்க கொஸ்டின்ல. and points of inflection of the function. ஓகேவா? ரைட். ஃபர்ஸ்ட் சம். f of x is equals to x into x minus 4 the whole square. நீங்க எல்லாரும் மைண்ட்ல ஏத்திட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டாமா? கான்விகேவிட்டி அல்ல சில சமயம் கான்விகேவிட்டி சொல்றோம், அப்படியே ரிவர்ஸ். அப்ப f of x equals to x into x minus 4 the whole square. ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு தேவை f dash of x. x வச்சுட்டு இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம், 2 into x minus 4. இதை வச்சுட்டு x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம், which is equals to 1. அப்போ இது ரெண்டுத்துல எது காமனா இருக்கு? x minus 4 காமனா இருக்கா? மீதியில இருக்கு 2x plus 1. கரெக்டா? இதுதான் f dash of x. f dash of x உடைய வேல்யூ நான் கண்டுக்கணும்னா, கரெக்டா? x into x minus 4 the whole cube. சாரி whole cube. அப்போ இது வந்து 3 ஆ இருக்கும், இது ஸ்கொயர் ஆ இருக்கும். இது x minus 4 the whole cube into 1. சரியா?
இப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம், காமனா வெளியே எடுங்க. அப்போ which is equals to 3x into x minus 4 the whole square. 3 எடுக்க முடியாது, வெறும் x into x minus 4 the whole square. இல்லையா? x கூட எடுக்க முடியாதுல்ல, x into x minus 4 the whole square மாதிரி தான் எடுக்க முடியும். 3x இங்க வெறும் எல்லாருக்கும் x minus 4, which is equals to x minus 4 the whole square into 4x minus 4. கரெக்டா? இப்போ நான் எனக்கு தேவை செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் மாதிரி இது கிடையாது, கிரிட்டிக்கல் நம்பர்ஸ் f double dash of x x minus 4 the whole square வச்சுட்டு 4x minus 4 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 4 plus 4x minus 4 வச்சுட்டு 2 into x minus 4. கரெக்டா? 4x minus 4 into 2 into x minus 4. Isn't it? So 4 into x minus 4 into 4x minus 4. இப்போ இதை காமனா எடுக்கலாம். I can take இந்த 2 4 காமனா எடுத்துங்களேன். அப்ப என்ன கிடைக்கும், x minus 1 4 காமனா எடுத்தா I will get x minus 1. நீங்க என்ன காமனா எடுக்கலாம்னா வெறும் x minus 4 தான் காமனா எடுக்க முடியும் இல்லையா? x minus 4 காமனா எடுக்கலாம். அப்ப வெறும் இங்க 4 இருக்கும், இங்க வந்து 4 காமனா எடுக்கலாம் சார். 4 காமனா எடுக்கலாம். ரைட், தேங்க் யூ. 4 into x minus 4 காமனா எடுத்தா வெறும் இங்க x minus 4, இங்க நம்ம இருக்கும் வெறும் 2x minus 1 2 into 2x minus 1. அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம், 4x minus 1 போடலாமா? 4x இல்ல 4x minus 2 வரும் சார். சாரி, x minus 1 தான் வரும், x minus 1. அப்போ we'll get x minus 4 into 2x minus 2. கரெக்டா? 2x minus 2 which is equals to 4 into x minus 4 into 3x minus 6. நமக்கு தெரியும் f double dash of x equal to 0 ன்னு போகும். அப்போ 4 into x minus 4 into 3x minus 6 equal to 0. 3 into x minus 3x minus 6 equals to 0. கரெக்டா? 3 கூட காமனா எடுக்கலாம் இல்லையா? 3 காமனா எடுத்தா 12 into x minus 4 into x minus 2 equal to 0. அப்ப இதுல இருந்து we'll get 2 points. இதுக்கு பேர் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் கிடையாது, இதுக்கு பேர் ஒரே செகண்ட், சாரி ஃபார் த டிஸ்டர்பன்ஸ் மா. x is equals to 4 and x is equals to 2 ரெண்டு வேல்யூ கிடைச்சிது. அப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா செக் போஸ்ட் சொன்னேன், அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னேன், இன்டர்வல்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணேன். we are going to separate the intervals to find the concavity. அப்ப ரெண்டு எத்தனை இன்டர்வல் கிடைச்சிருக்கு, x equals to 0 and x is equals to 2 and x is equals to 4. Take the number line minus infinity 2 4 infinity. இதுல இருந்து இது ஒரு இன்டர்வல், இதுல இருந்து இது ஒரு இன்டர்வல், இதுல இருந்து எப்படி நான் மோனோடோனிசிட்டி கண்டுபிடிச்சனோ அதே போலதான். வாட் ஆர் தி செப்பரேட் தி இன்டர்வல்ஸ், அதுக்கப்புறம் தான் செக் போஸ்ட்க்கு போனோம் இல்லையா? செப்பரேட் தி இன்டர்வல்ஸ், செப்பரேட் தி இன்டர்வல்ஸ் into minus infinity comma 2 2 comma 4 4 infinity. சரியாமா? இதுதான் இன்டர்வல்ஸ் minus infinity comma 2 2 comma 4 and 4 comma infinity at minus infinity comma 2. இப்போ நான் கண்டுபிடிக்கணும், என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா d square y by dx square கண்டுபிடிக்கணும். இந்த d square y by dx square என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், I have find out 12 கடைசியா கண்டுபிடிச்சு வச்சிருந்தேன். என்னது 12 into x minus 4 அப்படிதானே into x minus 2 ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணது. அப்போ x equals to minus infinity comma 2 நான் ஈஸியா எடுக்கக்கூடிய வேல்யூ தெரியுமா, say x equals to 0.
அப்போ 0 கூட போட்டீங்கன்னா 12, 0 minus 1 negative, 0 minus 2 negative, negative into negative positive. அப்போ இது பாசிட்டிவ் வந்ததுனால டவுன்வர்டா அப்வர்டா? கான்கேவ் upward, டவுன்வர்டா அப்வர்ட்? அப்போ upward. therefore I can say, ஆமா, it is f of x is concave upward. சரிங்களா? அடுத்தது at ரெண்டாவது பாயிண்ட் 2,4. சே என்ன பாயிண்ட் எடுக்கலாம்? 2,4 நேரம் 3 இருக்குது. d square y by dx square which is equals to 12 into 3 போட்டா 3 minus 4 negative, 3 minus 2 இல்லையா பாசிட்டிவ். அப்போ பாசிட்டிவ் மைனஸ் நெகட்டிவ் ஆயிடுச்சு. therefore I can say f of x is concave downward. concave downward. அடுத்தது மூணாவது பாயிண்ட். what is the next point? The next interval point in சொல்லக்கூடாது, interval 4 comma infinity. I am choosing that x is equals to 3 ன்னு எடுத்து இல்லையா? இங்க x is equals to 5. your d square y by dx square is 12. நல்லா கவனிங்க, வேல்யூஸ்ல சப்ஸ்டிட் பண்ணாத, என்ன சிம்பிள் மட்டும் பாருங்க. 5 minus 4 which is equals to positive, 5 minus 2 which is equals to positive. therefore this is positive. I can say f of x is concave upward. இதை கண்டுபிடிச்சது கடைசியில கன்க்ளூஷன்ல எழுதணும். எங்கெங்கெல்லாம் கான்கேவ் இன்டர்வல், in which part it is concave interval? first one. so concave downward. எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு கான்கேவ் டவுன்வர்ட்? ஒரே இடத்துல தான் இருக்குது கான்கேவ் டவுன்வர்ட். எங்க? that is called 2,4. கான்கேவ் அப்வர்ட் சில சமயம் கேட்கறாமா, கான்கேவ் அப்வர்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் 5 மார்க்ஸ்ல டக்குனு எத்தனை கொடுத்துறான், நம்ம எக்ஸ்பெக்டே பண்ண மாட்டோம். அப்போ என்ன அர்த்தம்னா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கமா 2, அடுத்தது 2 கமா இன்ஃபினிட்டி. சரி, Sir, 4 comma infinity. தேங்க்யூமா 4 கமா இன்ஃபினிட்டி. இப்போ நான் ஆல்ரெடி இந்த கான்கேவ் டவுன்வர்ட் கான்கேவ் அப்வர்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு 2 பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சு வச்சுருந்தேன். 1 is x equals to 2, x equals to 4. நான் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா இது எடுத்துட்டு போய் f of x ல போடணும். அப்போ f of x நான் ஃபர்ஸ்ட் f of 2, நம்மளுக்கு f of x தெரியும், என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கான் கொடுத்துருக்கான் ப்ராப்ளத்துல x into x minus 4 the whole square. நான் x க்கு பதிலா இப்போ 2 போடலாம் இல்லையா? I can put x is equals to 2 here. This becomes f of 2, right? அப்போ f of 2 போட்டா 2 into 2 minus 4 the whole square. I can get 2 minus 4 minus 2 the whole square. என்ன கிடைக்கும்? 8 இல்லையா? minus 2 the whole, sorry, அது cube, not a minus 2 the whole cube minus 8 which is equals to minus 16. Sorry, x is equals to 4 னா f of 4 கண்டுபிடிக்க போறேன். 4 minus 4 0, that is called 0. therefore you can write the points of inflection or first 2 சொல்லும் பொழுது you'll get minus 16, second 4 சொல்லும் பொழுது 0. that is answer. please take down. quick அடுத்த சம் போலாம். Okay, next problem. போலாம் அடுத்த சம். f of x is equals to, next problem, f of x is equals to, next one, f of x is equals to
sin x plus cos x, sin x plus cos x, comma 0 less than x less than 2 pi. என்ன அதே தான் கேட்டிருக்கான். find the intervals of concavity and points of inflection for the function f of x is equals to sin x plus cos x. 0 less than x less than 2 pi இல்லையா? இதுதான் f of x is equals to sin x plus cos x. ரைட்டா? கவனிக்கிறீங்களா எல்லாரும்? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். trigonometry வந்தாலும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான், ஈஸியும் கூட. Now we want to find out f dash of x. dy by dx f dash of x ஒண்ணுதான், d square y by dx square f double dash of x sin x. sin x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண என்னமா கிடைக்கும்? cos x. cos x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண என்ன கிடைக்கும்? minus sin x. எனக்கு கிரிட்டிக்கல் நம்பர் தேவையில்லை. எனக்கு I want to put f dash of x is equal to double dash of x equal to 0. cos x அப்பனா minus sin x minus cos x. இததான் நான் 0 போடணும். f double dash of x equal to 0 போட்டாதான் I will get whether concave upward or concave downward. அப்போ அந்த பாயிண்ட்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு minus sin x minus cos x equal to 0. கரெக்டா? Is it right? அப்போ நான் இதை எப்படி போடலாம்? minus sin x is equals to plus cos x. minus sin x plus cos x. இப்போ இதை எப்படி போடலாம் தெரியுங்களா? sin minus x cos x ன்னு போடலாம். கரெக்டா? இப்போ எப்படி போடலாம்? minus sin x is equals to sin cos x. sin minus theta உடைய வேல்யூவை I can write this as minus sin theta. So that sin minus x is equals to cos x. சரிங்களா? sin x cos x எப்போ ஈக்குவலா இருக்கும்? pi by 4ல ஈக்குவலா இருக்கும். நல்லா கவனிங்க, இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டேட்மெண்ட். sin x is equals to cos x னா ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல இது pi by 4 ஈக்குவலா இருக்கும். ரெண்டும் ஈக்குவல், ஆனா நெகட்டிவ் சிம்பிள்ல எங்கெங்க வரும்? நம்மளுக்கு இன்டர்வல்ஸ் கொடுத்தா 0 to 2 pi இல்ல? அப்ப sin minus x இல்லனா நீங்க இன்னொரு ஃபார்முலா சொல்ல tan x is equals to minus 1 கூட வச்சு கூட போடலாம் இல்ல? ஆனா இது ஈஸி. sin minus x cos x அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நான் pi by 4ல ரெண்டுமே பாசிட்டிவா இருக்கும். இங்க ஒன்னு பாசிட்டிவ் ஒன்னு நெகட்டிவ். அப்ப x உடைய வேல்யூவை முதல் வேல்யூ pi by 4னாலே sin o cos ஈக்குவல்மா. What is sin pi by 4? Melba, 1 by root 2. Arshita, what is sin cos pi by 4? அதுவும் 1 by root 2. இது ரெண்டும் பாசிட்டிவா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல. ஆனால் செகண்ட் குவாட்ரண்ட் 3 pi by 4ல ஒன்னு பாசிட்டிவ் ஒன்னு நெகட்டிவ். cos x பாசிட்டிவா இருக்கும், இல்ல ஒன்னு நெகட்டிவா இருக்கும். இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா 7 pi by 4. இது ரெண்டுத்துல தான் they are நெகட்டிவ். சரிங்களா? அதுக்கு அடுத்து உணல் பாத்தீங்கன்னா 2 pi எடுத்துக்கீங்க. cos 2 pi. cos 2 pi என்னமா? 1 minus 1? minus 1 sir. minus 1. அப்போ நெகட்டிவா இருக்கும். இந்த இடங்கள்ல அப் டு 2 pi வரைக்கும் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 2 pi சேர்க்கணும்னாலும் பரவாயில்ல இல்லையா? ஆனா இருந்தாலும் 3 pi by 4, 7 pi by 4 and 2 pi இது வரைக்கும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. நீ 3 pi இது 2 pi சேர்க்கணும், இன்டர்வல்ஸ் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அதனால அப்ப ரெண்டு வேல்யூஸ்ல தான் cos x sin x ஈக்குவலா இருக்கும், நெகட்டிவா இருக்கும். புரியுதுங்களா? ரெண்டும் சிம்பிள் மாறி இருக்கும். ஒன்னுக்கு 1 by root இருக்கும், ஒன்னுக்கு minus 1 by root இருக்கும், ஒன்னுக்கு minus 1 by root இருக்கும், plus 1 by root. இது ரெண்டு வேல்யூ தான். இதை ஈஸியா சொல்லிடலாம். நான் சொன்ன அந்த 360 டிகிரி குவாட்ரண்ட்டை வச்சு சொல்லிடலாம் இல்லையா? இப்ப sin minus x equals to cos x அப்படின்னு இருந்தால் x உடைய வேல்யூ ஏன் 7 pi by 4 இங்க இன்டர்வல் கொடுத்துதான் 0 2 pi. அப்ப நான் டைம் லைன் நம்பர் லைன் எழுதும் பொழுது இது 0, இது 2 pi, இது 3 pi by 4, இது 7 pi by 4. இன்டர்வல்ஸ் எப்படி எழுதலாமா? 0 to 3 pi by 4, 3 pi by 2 4 to 5 pi by 4. இப்படி மூணு இன்டர்வல்ஸ். அப்ப நான் என்ன பண்ணனா, separate the intervals. one is 0, 3 pi by 4, இன்னொன்னு 3 pi by 4, 7 pi by 4, இன்னொன்னு 7 pi by 4, 2 pi. இந்த மூணு வேல்யூஸ் நீங்க சரியா? ரைட். இப்போ இந்த வேல்யூஸை எடுத்தாச்சு.
ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நான் என்ன பண்ணுவேன், f double dash of x திரும்பி போனோம். What is f double dash of x? Minus sin x minus cos x. First interval அணுகிறேன் at what? 0, 3 pi by 4. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் 3 pi by 4னா 3 into 45 degree, that is called 135 degree. நான் அதுக்கு நடுவுல ஒரு வேல்யூ எடுக்கிறேன். என்ன வேல்யூ எடுக்கலாமா? Say what value we can take? x is equals to என்ன எடுக்கலாம்? 45 degree எடுக்கலாமா? இல்ல 90 degree எடுக்கலாமா? எது ஒண்ணு எடுத்துங்க. 3 pi by 4க்கு நடுவுல இருக்குமா? அப்ப 90 degree எடுக்கிறேன்னா I can take at x is equals to pi by 2. f double dash of x is equals to sin pi by 2 0. Sorry, sin pi by 2 1 minus 1. Cos pi by 2 is 0, which is equals to minus 1. Minus 1 என்று சொன்னால் less than 0. அப்போ therefore it attains என்ன வேல்யூ? அப்ப அப்படி சொல்லக்கூடாது. attains maximum தான் சொல்லணும். f of x is a concave what? Less than 0 இல்லையா? concave downward. எல்லாருக்கும் புரியுதா? எல்லாருக்கும் throat கொஞ்சம் அப்படியே issue ஆயிடுச்சு. Please listen. Do you all understand this? Yes, sir. புரியுதா? Yes, ma. Right. அடுத்தது at the second interval. I have taken the second interval is 3 pi by 4, 7 pi by 4. இதுக்கு நடுவுல என்ன வேல்யூஸ் எடுத்துக்கலாம்? 7 pi by 4க்கு pi, easy. Pi by 2 அடுத்தது pi. Say x is equals to pi. What happened? f double dash of x is equals to minus sin pi. Sinல pi வந்தா 1. அப்படியா? கரெக்ட்ல? Sinல pi வந்தா minus 1. That becomes plus 1. Cosல pi வந்தா 0. அப்போ 1. 1 is greater than 0. 1 is greater than 0. That is, we call it as a positive. அப்ப என்ன சொல்லலாம்? f of x is a concave upward. கண்டுபிடிச்சாச்சு. கடைசி இன்டர்வல் at 7 pi by 4, 2 pi. 7 pi by 4க்கும் இதுக்கும் நடுவுல 7 pi by 4 வச்சுக்கோங்க. 7 into 45 இல்லையா? 45 degree pi by 4 தான் into 7. 7 pi are 35, மேல 3. 7 4s are 28, 20, 315 degree. இதுக்கு நடுவுல என்ன எடுக்கலாம்? 330 degree எடுக்கலாமா? Shall we say 330 degree? X is equals to 330 degree. அப்ப f double dash of x is equals to minus sin 330 degree. 330 எப்படி போடலாம்? 360 minus 30 degree. Minus cos 360 degree minus 30 degree. அப்போ minus sin 360 னா 0. 0 minus 30 minus 30 degree. Minus cos 0 minus 30 minus 30. Sin minus 30. What? Sin minus theta plus sin theta, which is equals to 1 by 2. Sin 30 degree cos minus theta வந்து plus தான். அப்போ minus தான் இருக்கும். Minus root 3 by 2, which is equals to 1 minus root 3 by 2. இல்லையா? நெகட்டிவ்ல வரும். less than 0. அப்போ therefore என்ன சொல்லலாம்? f of x is concave downward. இப்போ எல்லாமே கண்டுபிடிச்சாச்சு இல்லமா? கான்கேவ் அப்வர்ட் எது, கான்கேவ் டவுன்வர்ட் எது, நீங்க கன்க்ளூஷன் கொடுக்கறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டீங்க. இப்ப கடைசி என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? பாயிண்ட்ஸ் சொல்லுங்களேன். இன்னும் 5 நிமிஷம் தான் இருக்குது. குயிக்கா என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? come on. என்னமா கண்டுபிடிக்கணும்? வாய்ஸ் கேக்குதா? Yes, sir. பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணுமா? நான் எக்ஸுக்கு பதிலா 2 வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டேன். What are the 2 values I just found out? X is equals to 3 pi by 4. இன்னொன்னு வந்து 7 pi by 4. இப்போ எத்தனை f of x ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம். f of x க்கு என்ன வேல்யூ? f of x னா என்ன அர்த்தம்? sin x plus cos x. sin x plus cos x. அப்போ sin 3 pi by 4 plus cos 3 pi by 4. அவ sin 3 pi by 4 எப்படி போடலாம்?
sin 3 pi by 4 எப்படி போடலாம்? pi minus pi by 4 போடலாமா? Is it right? Sin pi minus pi by 4. Sin pi minus pi by 4. Plus cos 3 pi by 4 எப்படி போடலாம்? Pi minus pi by 4. அப்போ sin 180 minus theta will get simply sin theta. We can write this as sin pi by 4. Cos 180 minus theta, I can write this as cos pi by 4. What is the value of sin pi by 4? Come on, quick. Hurry up, 1 by please. root 2, sir. 1 by root 2 will get 1 by root 2. Cos pi by 4, sorry, minus cos pi by 4 minus 1 by root 2, which is equals to 0. Therefore, first point of inflection is 3 pi by 4, comma 0. Second point of inflection. What is the second point of inflection? X is equals to 7 pi by 4. Your f of x is equals to 7 pi by 4 plus cos 7 pi by 4. Appa you can write this as 7. 7 pi by 4 எப்படி போடலாம்? 7 pi by 4 எப்படி போடுவீங்க? Sir, 2 pi minus pi by 4, sir. Very good one. 2 pi minus pi by 4. இல்ல அதே போல cos 2 pi minus pi by 4. நமக்கு எல்லா விஷயம் தெரியும். 2 pi னா 0. 2 pi னா 0 மாதிரி. ஏன்னா ஒரு ரெவல்யூஷன் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. பிசிக்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க. ஒரு ரெவல்யூஷன் கம்ப்ளீட் ஆனா 360 degree 0. Sin minus pi by 4 again. Plus cos minus pi by 4. Sin minus theta minus sin pi by 4. Cos minus theta plus cos pi by 4. ரெண்டுத்துக்கும் வேல்யூ ஒரே தான். ஆனா சிம்பிள் தான் வேற. 1 by root 2, which is equals to 0. Another point of inflection of 7 pi by 4, comma 0. Please take down. Next sum. நான் கொடுக்குறேன். நீங்க வீட்டில் இது பண்ணிட்டு வாங்க. அண்ட் இன்னைக்கே நான் வந்து வேர்டு ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் பண்ண நினைச்சேன். நம்ம இதுக்கே டைம் கரெக்ட் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல ஃப்ரெஷ்ஷா வில் ஸ்டார்ட் த வேர்டு ப்ராப்ளம் இன் மேக்ஸிமா அண்ட் மினிமா. ஓகேவா? இப்போ அடுத்த சம் நீங்க வீட்டில் ட்ரை. ஓகேவா? நான் எடுத்து மட்டும் தரேன் சார். f of x is equals to கடைசி லாஸ்ட் 2 minutes. f of x is equals to 1 by 2 into e power x minus e power minus x. 1 by 2 into e power x minus e power minus x. சரியா? நான் என்ன சொன்னேன்? டிஃபரன்சியேஷன் அதாவது லோக்கல் மேக்ஸிமம் லோக்கல் மினிமம் f dash of x equal to 0 போட்டா போதும். 1 by 2 into e power x into e power minus x na plus ஆயிடும். f double dash of x is equals to 1 by 2 into e power x. இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா மறுபடியும் எது ஃபர்ஸ்ட் f of x இருச்சோ அதையே கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போ this is equals to 0 போடணும். அப்பதான் கான்கேவ் அப்வர்ட் கான்கேவ் டவுன்வர்ட கண்டுபிடிக்க முடியும். Which means this implies 1 by 2 into e power x minus e power minus x equal to 0. Otherwise, we can say this as e power x minus e power minus x equal to 0. E power x, இது அப்படிங்க போனா e power minus x plus ஆயிடும். E power x equals to 1 by e power x, which is equals to e power 2x equals to 1. சரியா? அப்ப 2x is equals to e power 2x. அப்ப 2x is equals to இந்த சைடு போனா log 1. log 1 is equal to 0. x equal to 0 தான் பாயிண்ட். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம்? You can timeline minus infinity 0. அப்ப you can say find the two intervals. Separate the intervals into minus infinity comma 0 and 0 comma infinity and find which point is this concave upward and concave down. Do it yourself. Okay, so with this we'll stop today. We'll continue the next class. The next class is very important class. Please, again I'm telling you, one of the very important exercise called 7.8. This is the very most important chapter in this differential equation calculus AOD. சரியா? Next classல பார்க்கலாம். அதுக்கான நான் working rule தரேன், steps தரேன். You can easily solve the problem. Any doubts? Any doubts, ma'am? Wind up the class. Boys,
No, sir. Boys, any doubts? No doubts. Okay. God bless you all. With this, we'll stop today. We'll continue in the next week. Next week, I'm going to give you some of the important instruction tips. Please don't for your cooperation. We'll meet in the next class. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Ma. Oh God. Okay, ma.